નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ફટાફટ ખબરો. આપની સાથે હું ખ્યાતિ. ફટાફટ ખબરો પર નજર કરીએ તે પહેલા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ. કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલ માટે ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો. જી હા, સુપ્રીમ કોર્ટે હાર્દિક પટેલને મોટી રાહત આપી છે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે પાટીદાર આંદોલન સમયના હિંસાના કેસમાં હાર્દિક પટેલને દોષિત ઠેરવવાના નિર્ણય પર રોક લગાવી છે. મહત્વનું છે કે વર્ષ 2019ની લોકસભા ચૂંટણી સમયે હાર્દિક પટેલે આ સજા સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જો કે હાઈકોર્ટે આ અરજી ફગાવી દેતા હાર્દિકે સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. જો કે તે સમયે સુપ્રીમ કોર્ટે આ અરજી તુરંત જ સાંભળવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હાર્દિકની અપીલ હતી કે તેને સજા પાછી ખેંચવામાં આવે જેથી 2019ની ચૂંટણી લડી શકે. સુપ્રીમ કોર્ટે પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન થયેલા રમખાણો અને આગજનીની અપીલો પર ચુકાદો ન આવે ત્યાં સુધી હાર્દિક પટેલની સજા પર રોક લગાવી દીધી છે. સાથે એમ પણ કહ્યું છે કે હાઈકોર્ટે પણ સજા પર રોક લગાવવાની જરૂર હતી. संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ाई गया है વધુ विगत સાથે. सुमित, ये बताइए, हार्दिक अभी आगे की इलेक्शन के लिए उसका जो भी रास्ता है बिल्कुल साफ हो चुका है, जिस तरह से रोक लग चुकी है, क्या ज्यादा जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए, गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन में जो निचली अदालत से 2 साल की जो सजा मिली थी, उस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल स्थगित कर दिया है, यानी कन्विक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है. इसका साफ मतलब है कि हार्दिक पटेल जो है वो अब चुनाव लड़ सकेंगे, क्योंकि आज इस पूरे मसले पर हार्दिक पटेल के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, क्योंकि हार्दिक पटेल के वकील मनिंदर सिंह आज कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना उनका कानूनी अधिकार है, क्योंकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राहत उन्हें हाईकोर्ट से नहीं मिली थी. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और गुजरात हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करते हुए सजा पर स्टे जो है वो गुजरात हाई कोर्ट दे सकता था. हालांकि इस ऑब्जर्वेशन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा 2 साल की जो सजा मिली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है, यानी कि सजा को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है. इसका साफ मतलब है कि नवंबर में जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि गुजरात चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें पार्टिसिपेट अब करने के लिए हार्दिक पटेल एलिजिबल हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल के वकील ने ये सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि यह पूरा जो मसला है वो कहीं ना कहीं सीरियस किलर का नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है. ये हार्दिक पटेल के वकील का सुप्रीम कोर्ट में कहना था. ऐसे में जब तक इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उन्हें राहत मिलनी चाहिए, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज कंसीडर करते हुए उनके कन्विक्शन पर स्टे दे दिया है. इसका साफ मतलब है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें चुनाव लड़ सकेंगे, और यही बात आज हार्दिक पटेल के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही कि उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे. इसी वजह से ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए. तो कहीं ना कहीं इन तमाम दलीलों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हार्दिक पटेल को एक बड़ी राहत दी है और कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का एक रास्ता साफ कर दिया है, खासकर हार्दिक पटेल के लिए. बिल्कुल सुमित, थोड़ी बात राजनीति की भी की जाए तो जिस तरह से जो इलेक्शन है वो हार्दिक पटेल जब आगे की चुनाव लड़ने जाएंगे, कांग्रेस को इससे कितना फायदा? देखिए, बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि देखिए नवंबर में चुनाव होने हैं, आगामी विधानसभा चुनाव है. उससे पहले अगर क्योंकि जो छवि है हार्दिक पटेल की वो एक तरह की आक्रामक छवि खासकर गुजरात में रही है, और ऐसे में हार्दिक पटेल को राहत मिल गई तो कहीं ना कहीं पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत जो है वो हार्दिक पटेल के साथ साथ जरूर मिली है, ये जरूर कहा जा सकता है. क्योंकि लगातार आपको याद होगा कि 2019 में भी उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन तब 2 साल की सजा जो है उनको मिल गई थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कहता है कि 2 साल या 2 साल से अधिक किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिलती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, खासकर 6 साल के लिए नहीं है. और यही बातें जो हैं
हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने को लेकर रोक रहा था और इसी को लेकर हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कही है कि हाईकोर्ट को इस मामले में दिखना चाहिए था। हाईकोर्ट इस मामले में हार्दिक पटेल को राहत दे सकता था, क्योंकि इस मामले में अभी भी गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। और कहीं न कहीं जब किसी मामले में अपील पर मामला निचली अदालत से हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि सजा को सस्पेंड किया जाए और उनकी अपील पर विस्तार से सुनवाई होने के बाद फाइनल जजमेंट देने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट का है, जो कि हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे संज्ञान लेते हैं, हम इसमें दखल देते हैं और हार्दिक पटेल की सजा को निलंबित करते हैं, यानी कि सस्पेंड करते हैं, यानी कि इसके कन्विक्शन को स्टे करते हैं। तो निश्चित तौर पर हार्दिक पटेल के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया सुमित। सजा પાછી ખેંચતા જ હવે હાઈકોર્ટે અરજી માન્ય ન રાખતા સુપ્રીમમાં જે અપીલ કરાઈ હતી હાર્દિક પટેલ માટે ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે। કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલ માટે હવે ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે હાર્દિક પટેલને એક મોટી રાહત આપી છે। દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે પાટીદાર આંદોલન સમયના હિંસાના કેસમાં હાર્દિક પટેલને દોષિત ઠેરવવાના નિર્ણય પર રોક લગાવી છે। સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે વર્ષ 2019 લોકસભા ચૂંટણી સમયે હાર્દિક પટેલની આ સજા સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરાઈ હતી। ગૌરવ પટેલ અમારી સાથે જોડાયા છે વધુ વિગતને લઈ। ગૌરવ, હાર્દિકનો ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ મોકળો થયો, આ એક એવા સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે સામી ચૂંટણીએ। સૌથી પહેલા તો શું વધુ વિગત અંગે? જી, વાત કરીએ તો વાત વર્ષ 2015ની છે, જ્યારે ગુજરાતમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનના મંડાણ થયા હતા। પહેલી રેલી છે તે મહેસાણા ખાતે થઈ હતી અને બીજી રેલી વિસનગર ખાતે થઈ હતી। વિસનગર ખાતે જે પાટીદાર અનામત આંદોલનની રેલી થઈ હતી તે હિંસક પુરવાર થઈ હતી। તેમાં હાલના આરોગ્ય મંત્રી અને વિસનગરના ધારાસભ્ય ઋષિકેશ પટેલની ઓફિસમાં તોડફોડ થઈ હતી। તોડફોડમાં હાર્દિક પટેલને વિસનગર કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને 2 વર્ષની સજા ફટકારી હતી। હાર્દિક પટેલે આ સજાને હાઈકોર્ટમાં પડકારી હતી, જો કે હાઈકોર્ટમાં હજુ સુધી આના ઉપર સુનાવણી થઈ નથી। તેમને જામીન ચોક્કસ મળેલા છે વિસનગર કોર્ટમાંથી, તેઓ જેલમાં નથી। હાઈકોર્ટમાં આની સુનાવણી થવી જોઈએ હતી પરંતુ થઈ નથી। જ્યારે વર્ષ 2019ની વિધાનસભા લોકસભાની ચૂંટણી આવી ત્યારે હાર્દિક પટેલ અમરેલીથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બને તેવી તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી હતી, પરંતુ હાર્દિકને 2 વર્ષની સજા દેવાથી તેઓ ચૂંટણી લડી શકે તેમ ન હતા અને તેમને સજા ઉપર સ્ટે આવે તે માટે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી। જો કે હાઈકોર્ટે ના તો આનું હિયરિંગ શરૂ થયું હતું તે સમયે, ના તો હાઈકોર્ટ દ્વારા આના ઉપર કોઈ સ્ટે આપવામાં આવ્યો હતો। છેવટે હાર્દિક પટેલે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફ નજર કરી હતી। સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો અંતર્ગત 2 વર્ષની જે સજા સ્થાનિક હોય, લોકસભાની હોય, રાજ્યસભા લોકસભાની હોય, વિધાનસભાની હોય કે લોકલ લેવલની કોઈ પણ ચૂંટણી, તેમાં હાલ હાર્દિક ચૂંટણી લડી શકે તેવું સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે સજા આપવામાં આવી હતી તે સજા ઉપર સ્ટે ફરમાવ્યો છે। જો કે આગળની સુનાવણી છે તે સજા યથાવત રાખી કે કેમ તે અંગેની જે સુનાવણી છે તે હાઈકોર્ટમાં થશે। હાઈકોર્ટ ગુણ અને દોષના આધારે નક્કી કરીને વિસનગરને જે ધારાસભ્યની ઓફિસો તોડફોડ થઈ હતી તે અંગે વિસનગરની કોર્ટે જે સજા ફટકારી હતી તેના ઉપર સુનાવણી થઈ, ત્યારબાદ નક્કી થશે કે તેમને 2 વર્ષની સજા કાયમ રહેશે કે તેને તેમાં હાઈકોર્ટ નિર્દોષ છોડે છે। પણ હાલ જે 2 વર્ષની સજા આપી હતી તેને સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે, માટે કોઈ પણ ચૂંટણી હોય તે અત્યારે હાલ હાર્દિક પટેલ લડી શકે છે। જી જી બિલકુલ, તો આ સાથે હાર્દિકનો ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ તો મોકળો થયો છે। સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત ગૌરવ હવે એ આવીને ઊભી રહે છે કે કોંગ્રેસ એક તરફ ડૂબતી નહીં આ છે ને તે સમયે હવે આ હાર્દિક પણ ચૂંટણી લડી શકે આ સમાચારથી કોંગ્રેસને કેટલી રાહત? જી, એક રાહત ચોક્કસ કહી શકાય, કારણ કે એક એવો ઉમેદવાર કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે સક્ષમ તૈયાર થઈ શકે કે જે મોટા સમુદાયમાં આવે છે, મોટા વર્ગમાં આવે છે। પાટીદાર સમાજ ખૂબ જ મોટો વર્ગ છે અને તેમાંથી તે આવે છે। પણ બીજો માઇનસ પોઈન્ટ એ છે કે જ્યારે હાર્દિક કોઈ વિધાનસભાની કોઈ એક સીટ ઉપરથી ચૂંટણી લડતો હોય તો અન્ય સીટો પર તે સારી રીતે પ્રચાર કરી શકે કેમ તે સવાલ છે। એટલે પ્રચાર કરવા માટે હાર્દિક પટેલ બંધાઈ જાય, પરંતુ વિધાનસભાની ચૂંટણી લડતો હોય તો તેનો ઉપયોગ વિધાનસભામાં પણ થઈ શકે। બીજા વિધાનસભાના આજુબાજુના જે વિધાનસભા તેના ઉપર પણ લાભ મળી શકે। જે પ્રાથમિક અને છેલ્લી માહિતી મળતી હતી તે પ્રમાણે હાર્દિક પટેલ વિરમગામથી ચૂંટણી લડવા ઈચ્છુક છે, કારણ કે મૂળ તેઓ વિરમગામના છે, ઝાલાવાડી પટેલ સમાજમાંથી આવે છે। બિલકુલ બિલકુલ ગૌરવ, આપની પાસે આવું છું। લલિત કગતરાજી ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, સીધી વાત તેમની સાથે। આપનું સ્વાગત છે 24 કલાકમાં લલિતભાઈ। વર્ષ 2019માં જે રીતે લોકસભાની ચૂંટણી માટે તો હાર્દિક પટેલ અરજી કરી પરંતુ ચૂંટણી નથી લડી શક્યા અને હવે આ એક મોટા સમાચાર છે, ચૂંટણી લડી શકે, માર્ગ મોકળો થયો, સજા પર રોક લગાવવાની ફરજ હતી। શું કહેશો, આ પ્રતિક્રિયા શું આપની? જો જે રીતે ન્યાયતંત્ર એક માત્ર આશાનું કિરણ છે, હાર્દિક જેવા યુવાનનું ભવિષ્ય રૂંધાવવા માટે થઈને
જે રીતે એના ઉપર કેસ દાખલ કર્યા અને એ ચૂંટણી લડી શકે નહીં એવું જજમેન્ટ અને એના ઉપર સજાનો ફરમાન થયા પછી સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે આપ્યો છે, એટલે હાર્દિક હવે ગમે ત્યાંથી ઇલેક્શન લડી શકે. એ ગુજરાતની લોકશાહી જીવંત રહેશે અને આ યુવાનો માટે સુપ્રીમ કોર્ટે જીવાદોરી સાબિત થઈ છે એવું હું સ્પષ્ટ માનું છું અને હાર્દિકને અભિનંદન આપું છું અને સુપ્રીમ કોર્ટનો પણ હું ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું. જે આપણી સાથે ગીતા પટેલ પણ જોડાયા છે. ઝી 24 કલાકમાં આપનું પણ સ્વાગત. ગીતાબેન, એક મોટી ખબર છે, રાહતની ખબર છે અને સૌથી મોટી વાત એ છે પાટીદાર આંદોલન સમયે આપ પણ સાથે રહ્યા હતા. શું કહેશો સૌથી પહેલા તો? જો વિસનગરની અંદર જ્યારે ઘટના બની અને પછી હાઈકોર્ટે સજા સંભળાવીને આજે અમે પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા અને સુપ્રીમે જે આદેશ ચુકાદો આપ્યો છે ખરેખર કોર્ટનો અને જજનો ને હું એવું કહું છું ન્યાયપાલિકાનો આભાર માનીશ, કારણ કે ખોટી રીતે આંદોલનકારીઓને વારંવાર ફસાવવામાં આવે અને આજે લોકશાહી રીતે હાર્દિક પટેલ ઇલેક્શન પણ લડી શકે અને વિધાનસભાની અંદર ગુજરાતના જે મુદ્દાઓ છે, ગુજરાતની અંદર જે સમસ્યાઓ છે એના મુદ્દે જ્યારે હાર્દિક પટેલ લડી શકે એટલે હાર્દિકને તો અભિનંદન છે જ, પણ અમે બધા આંદોલનકારીઓ તરીકે બી ખરેખર ખુશ છીએ કે હાર્દિક હવે ઇલેક્શન પણ લડી શકશે અને લોકશાહી રીતે લોકોના મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં પણ એક તાકાતવર અને સફળ વ્યક્તિ ધારાસભ્ય તરીકે ઉભરીને આવશે. જી બિલકુલ. તો અલ્પેશ કતિરિયાજી પણ જોડાયા છે મારી સાથે. ઝી 24 કલાકમાં આપનું સ્વાગત. અલ્પેશભાઈ, હાલમાં જે સમાચાર છે રાહતના છે, આંદોલનકારીઓને તો ચોક્કસથી રાહત લાગશે. ખૂબ મોટી ખબર છે આ. હાર્દિક પટેલ જે રીતે સજા પર રોક લગાવવાની જે જરૂર હતી, અરજી હતી અને આખરે રોક લાગી ગઈ છે, શું કહેશો? અહીંની વિરમગામ વાળા જે કેસમાં જે તે વખતે એમને સજા આપી હતી એની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ પેન્ડિંગ હતી. 2019ના અરસામાં પણ ચૂંટણીનો સમય હતો અને ત્યારે આ પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સમય વીતી ગયો હતો અને ચૂંટણી લડી શકાય એવા સંજોગો ન હતા. ત્યારે વર્તમાન સમયમાં સ્ટે આપ્યો છે તો સ્વાભાવિક રીતે કન્વેન્શન સ્ટે એને પ્રાપ્ત થયો હોય એટલે આવનારા દિવસમાં સ્વતંત્ર ભારતમાં કોઈ પણ પ્રકારના ઇલેક્શન લડવા માટે એમને મુક્તિ મળી છે. આગળના દિવસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના પણ હજી ઘણા બધા ડાયરેક્શનો આમાં આવી શકે છે, પણ વર્તમાન જે સ્ટે મળ્યો છે તો એના કારણોથી પોતે આગામી દિવસોમાં કોઈ પણ ઇલેક્શન લડી શકશે અને લોકશાહીમાં પોતાનો અવાજ મૂકી શકશે. બિલકુલ. આંદોલનકારી તરીકે આપ શું કહો છો? પ્રતિક્રિયા શું રહેશે આ પ્રકારના સમાચારથી? હાલમાં આંદોલનકારી તરીકે એક સરકારની નીતિ રહેતી હોય છે કે દરેક આંદોલનકારીઓને દબાવવાના પ્રયત્નો થતા હોય છે. લોકશાહીની સિસ્ટમમાં પ્રવેશે ને એ માટેના પણ એમના અસંખ્ય પ્રયોગો થતા હોય છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એક ખૂબ જ સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય આપ્યો છે. એ નિર્ણયને અમે આવકારીએ છીએ અને આવનારા દિવસોમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જે પણ બીજા નિર્ણયો આવશે એમને પણ અમે આવકારીએ. જો બિલકુલ. ઝી 24 કલાક સાથે વાત કરવા બદલ આપનો આભાર. તો હાર્દિક પટેલની સજા પર સુપ્રીમ કોર્ટની રોકથી એક મોટી ખબર સામે આવી રહી છે. આ સાથે હાર્દિક પટેલને મળી છે આંશિક રાહત. હાર્દિક પટેલ માટે ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ મોકળો થઈ ચૂક્યો છે. હાર્દિક પટેલની સજા પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી દીધી છે. સજા પાછા ખેંચવા માટે હાર્દિકે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. હાઈકોર્ટે પણ સજા પર રોક લગાવવાની જરૂર હતી તેવી અરજી કરવામાં આવી હતી. અરજી માન્ય ન રાખતા સુપ્રીમમાં અરજી કરવાની અપીલ કરી હતી. કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલને આ સંદર્ભે મોટી રાહત મળી છે. એક મોટી ખબર જે સામે આવી રહી છે, ચૂંટણી હવે નજીક આવી રહી છે તે સમયે કોંગ્રેસમાંથી કોઈ પણ સીટ પર ચૂંટણી લડી શકે છે હવે હાર્દિક પટેલ. ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ બિલકુલ મોકળો થઈ ચૂક્યો છે. ભાજપ નેતા ચિરાગ પટેલ ફોન લાઈન પર જોડાયા છે મારી સાથે. આપનું સ્વાગત ઝી 24 કલાકમાં. ચિરાગભાઈ, આ પહેલા તો જે ખબર સામે આવી છે આંદોલનકારી અને હાર્દિક પટેલને જ્યારે એક રાહતના સમાચાર મળ્યા છે, સૌથી પહેલા તો શું પ્રતિક્રિયા છે આપની? ન્યાયતંત્ર ઉપર હંમેશા સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અને જ્યારે ન્યાયતંત્રની લડાઈ હોય, ન્યાયની લડાઈ લડી રહ્યા હોય ત્યારે એકદમ ધીરજથી શાંતિથી એના ચુકાદાની પણ રાહ જોવી પડે. અને જ્યારે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપણને મને મીડિયા માધ્યમથી ખ્યાલ આવ્યો છે તો સારી વાત છે. અને હવે જ્યારે આંદોલન કરવું અલગ વાત છે, સરકાર ઉપર પ્રહાર કરવા, ખાલી આક્ષેપો કરવા અલગ વાત છે, અને જ્યારે ચૂંટણી લડવાની અલગ વાત છે. હવે આવી જાવ મેદાનમાં, લડી લઈએ. ખ્યાલ આવશે કે આપણે પણ કેટલું લોકો માટે કરી શકીશું. આવનારો સમય બતાવશે. હવે આંદોલનમાં મુખ્ય ચહેરો બનેલ હાર્દિક પટેલ હવે આવનારા સમયમાં ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસમાંથી પણ એક મોટો અને દમદાર ચહેરો બનીને સામે આવશે. કોંગ્રેસ આજે ક્યાંય વેર વિખેર થઈ ગઈ છે ગુજરાતમાં. અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષે 182 માંથી 182 સીટ જીતવા માટેનું લક્ષ્ય બનાવી અને એ દિશામાં મહેનત કરી રહ્યા છે.
બૂથ સુધી, પેજ પ્રમુખ સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન તૈયાર છે. એટલે જ્યાં પણ લડવું હોય ત્યાં કોંગ્રેસના લોકો આવે, ભારતીય જનતા પાર્ટી તૈયાર છે અને જ્યારે પણ ચૂંટણી આવે અમે હંમેશા તૈયાર છીએ લડવા માટે. અતુલ પટેલ આંદોલનકારી જે છે તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. ચિરાગભાઈ ફોન લાઈન પર બન્યા રહેજો અમારી સાથે. અતુલભાઈ, આપનું સ્વાગત જી 24 કલાકમાં. પહેલા તો પ્રતિક્રિયા જાણીશ, હાલમાં જે રીતે નિર્ણય જણાવવામાં આવ્યો છે અને હાર્દિક પટેલને મળી છે મોટી રાહત. ખૂબ જ આનંદની વાત છે. દેર આયે દુરસ્ત આયે, ન્યાય મળે સુપ્રીમ કોર્ટ પ્રત્યે અમારે આવી આશા હતી. આંદોલનકારીઓ સાચી માગ લઈને નીકળ્યા હતા અમે બધા. એમાં કોઈ એવું કૃત્ય નહોતું જેથી કરીને કે એમને રાતરોના એવા બધા કેસો લગાડવામાં આવે. ચિરાગભાઈ હોય, હાર્દિકભાઈ હોય, કેતનભાઈ હોય કે દિનેશભાઈ બાંભણિયા હોય, એક સમાજ માટે આ બધે અમે બધા સાથે મળીને નીકળ્યા હતા અને એક મુવમેન્ટ લઈ હતી અને એ મુવમેન્ટને સ્વીકારી પણ ખરી. નરેન્દ્રભાઈએ પોતે પણ એને ઈડબ્લ્યુસી ના રૂપમાં અનામત આપવી પડી. એટલે માગ સાચી હતી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણના લીધે આવા મુદ્દાઓ ભટકાવા, આંદોલન બંધ કરવા માટે રાતરોના કેસો લગાડવામાં આવ્યા. અમારી ઉપર ખોટા ગંભીર પ્રકારના કેસો 304, 307 એવા લગાડવામાં આવ્યા. એ ખોટું કહેવાય અને સત્ય મેવ જયતે, સત્યનો વિજય થયો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટનો અમે આભાર માનીએ છીએ, જેથી કરીને આવા યુવાનો જે લડી રહ્યા છે અમારા જેવા, એમને લડવા માટેની પ્રેરણા મળે, અન્યાય સામે લડવાની તાકાત મળે. ચિરાગભાઈ, ખોટા કેસ લગાવવામાં આવ્યા અને હજુ પણ એ આક્ષેપો સાથે જ આંદોલનકારી અતુલભાઈ આક્ષેપો કરી જ રહ્યા છે. આ કેસોની વાત નથી, ફક્ત ચૂંટણી લડવા પૂરતી 2 વર્ષની વિસર્જનના કેસમાં જે સજા પડી હતી એના માટે ચૂંટણી લડવા પૂરતી વાત છે. બીજા બધા જ કેસો જે ઘણા બધા સરકારે પાછા પણ ખેંચ્યા છે અને હજુ ઘણા બધા કેસો કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. ત્યારે આને ન્યાયતંત્ર પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ અને જે રીતે ન્યાયતંત્રમાં વિશ્વાસ રાખીએ, ન્યાયતંત્ર ન્યાયની લડાઈ લડવા માટે કોર્ટના દ્વારે ખુલ્લા છે. જેને પણ લડવું હોય, સાચા ખોટા કેસનો કોઈ વિષય નથી. ચિરાગભાઈ, તો હું એવું પૂછવા માંગીશ કે શું તમારી ઉપર જે રાદરોનો કેસ લગાડવામાં આવે સાચો કેસ હતો કે ખોટો હતો? ખાલી એક જ વાક્યમાં. રાદરોનો કેસ હજુ પાછા ખેંચાય નથી અને સરકારે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે અમુક કેસો બાદ કરતા બીજા કેસો પાછા ખેંચાય છે. રાદરોનો ગુનો કર્યો તો કે નહોતો કર્યો? જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ, અતુલભાઈ, જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ માનનીય કોર્ટમાં પેન્ડિંગ હોય ત્યારે એના ઉપર ટિપ્પણી કરવી એ બહુ સારી વાત નથી. એટલે કોર્ટ ઉપર ન્યાયતંત્ર પર વિશ્વાસ રાખીને આપણે આપણી લડાઈ ચાલુ રાખવી જોઈએ. જી બિલકુલ, આપ બંનેનો આભાર. કારણ કે હવે આંદોલનકારીમાંથી નેતા બની ગયા છે, કેટલાક ભાજપમાં, કેટલાક કોંગ્રેસમાં, અને તેમાં સૌથી મોટી વાત આજના જે સમાચાર છે તેને લઈને હાર્દિક પટેલને જે રાહત મળી છે. આવનારા સમયમાં હવે તેઓ ચૂંટણી લડશે, માર્ગ મોકળો થઈ ચૂક્યો છે ચૂંટણીનો અને ચૂંટણી સંદર્ભે લઈ આવી મોટી ખબર ચોક્કસથી કહી શકાય.